like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ. இரண்டாவதாಗಿ அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு பாருங்க. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ? selfless love and sacrificial love. தன்னலமற்ற அன்பு, ತ್ಯಾಗமுள்ள அன்பு. ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತನ್ನಲಮற்ற அன்பு, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗமுள்ள அன்பு, ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. இந்த அன்பிற்கு ஈடாக எதனா வருமா? ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. அவருடைய அன்பை காண்பிக்க தெரிந்தெடுத்த பாதை ஈஸியான பாதை இல்ல. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಆತನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ, எளிதான பாதை அல்ல. ಅದು ಈಸಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು, ಕಠಿಣமான பாதை, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು மேல இருந்தே நான் நேசிக்கிறேன், ಮೇಲಿಂದನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, I love you, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, I love you my son, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, I love you my daughter, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮಗಳೇ, I love you my ministers, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ஊழியக்காரர்களே நேசிக்கிறேன் அங்க இருந்தே சொல்லிடல. ಸೇವಕರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ. அவருடைய அன்பு, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ தன்னலமற்ற அன்பு, ಅದು தியாகமான அன்பு, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಪ್ರೀತಿ, மேலே கீழே இறங்கி வந்துடுச்சு, கரங்களை தட்டி அவருக்கு ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು ಆ ಪ್ರೀತಿ. அந்த அன்பு இறங்கி வந்துடுச்சுங்க. ಪ್ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. தன்னலமா யோசிக்கல, சிங்காசனத்திலே இருக்கணும்னு யோசிக்கல, ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ மகிமையான பரலோகத்திலே இருந்துருன்னு சொல்லி யோசிக்கல, ಮಹಿಮೆಯಾದ ಪರಲೋಕವಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ, இறங்கி வந்துட்டாரு. ಅದು ಅವರು ಇಳಿದು ಬಂದರು. இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய அதிகாரிகள் என்ன பண்றோம்? ಇವತ್ತು ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ எங்கயாவது பூகம்பம் வந்துருச்சுன்னா, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಲನಡಕ ಭೂಕಂಪ ಬಂದರೆ, எங்கயாவது வெள்ளங்கள் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀರು நம்ம ಫ್ಲೈಟ್லயே வந்துடுறோம். ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ತುಂಬಿದರೆ நம்ம பிரைவேட் ஜெட்லயே வந்துடுறோம். ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಲೇ வந்துடுறோம், ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು வந்துட்டு அப்படியே எட்டி பாக்குறோம், ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, வந்துருது, ಹಾಗೆ ಬರುವುದು, அங்கிருந்தே எட்டி பாக்குறோம், ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, எங்கெங்க என்ன ஆயிருக்கு, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇಂದನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, எங்கெங்க பூகம்பம் வந்திருக்கு, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ, ಅಲೋ ಜನங்களா, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರೇ ಅಯ್ಯೋ ನೊಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿட்டு ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ அங்கே போயிடுறாங்க, ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಜನங்க அப்படிதான், ಜನಗಳು ಆ ರೀತಿಯೇ, நம்மை ஆள்கிற அதிகாரிகள் அப்படிதான், ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಆ ರೀತಿಯೇ, ಯಾರೋ ஒரு சிலர் இறங்கி வேலை செய்றாங்க, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ஆனா இந்த இயேசு ಆದ್ರೆ ಈ மேலிருந்து மாத்திரம் பார்க்கல, ಮೇಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, நான் எந்த வலி அனுபவிச்சனோ அவர் அந்த வலியை அனுபவிச்சாரு, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು, எனக்கு அடிபட்டா, ನನಗೆ ಗಾಯವಾದರೆ அந்த வலி எப்படி இருக்குமோ அந்த வலி ಅವರು ಉಣರ್ந்தாರು, ಇರುತ್ತದೋ ಆ ನೋವನ್ನು ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅவ்வளவு தன்னலமற்ற அன்பு அவருடைய அன்பு, ಆತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ, சுயநலமற்ற அன்பு அவருடைய அன்பு, ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, தியாகமுள்ள அன்பு அவருடைய அன்பு, ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. அன்பு எனக்கு இருக்கு, ಪ್ರೀತಿ ನನಗಿದೆ. அன்பு என்பது வார்த்தைகளில் மாத்திரமல்ல, அது செயல்களில் காணப்பட வேண்டும். ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ. அன்பு எனக்கு இருக்கு, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, என் பிள்ளையை நேசிக்கிறேன், ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು என் பிள்ளையை நேசிக்கிறேன், ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು என் மகளை நேசிக்கிறேன், ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ குடும்பத்துக்கு ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டோம், ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, பிள்ளைகளுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டோம், ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, கணவன் மனைவிக்கு மனைவி, கணவனுக்கு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டோம், ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. But I love you so much. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. இங்க வந்து வேஷம் போட்டா, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇಷ பொண்டாட்டி புருஷன் என்ன சொல்லுவாங்க? வாய் மூடிட்டு போயா. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತಾರೆ. மூஞ்ச பாரு, நேசிக்கிறானா, ಮಕ ನೋಡು, முகத்தை பாரு, என்ன அன்பு வச்சிருக்காங்கண்ணா, ಮಕವನ್ನು ನೋಡು, ஒரு வேலைக்கு லாய்க்கு இல்ல, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ அப்படின்னு தானே திட்டி அனுப்புவாங்க. ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் அன்பு இமோஷனல் எனக்குள்ள இருக்கு, ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. அன்பு என்பது வெறும் உணர்ச்சி, வெறும் உணர்வு அல்ல. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಬರೀ ತೋರ್ಪಡ, அது ஆக்ஷன்ல வெளிப்படணும், ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೆயில வெளிப்படணும், ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಅದು அன்பு எனக்குள்ள இருக்கு.
ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ. நான் எல்லாரும் நேசிக்கிறேன், ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. என் வீட்ல இருக்க எல்லாரையும் நேசிக்கிறேன். ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು எவ்வளவு உன் ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. மேல எனக்கு எவ்வளவு ஃபீலிங் தெரியுமா? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು மேல எவ்வளவு ಪ್ರೀತಿ எனக்கு ಗೊತ್ತಾ? அன்பு தெரியுமா? ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ? I love you, I love you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು பக்கத்துல பார்த்து ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. சொல்லுங்க, போதாது. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಅದು ಸಾಲಲ್ಲ. ஆக்ஷன்ல வெளிப்படணும். ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. அவர் அங்க இருந்து ஆக்ஷன்ல இறங்கினாரு. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ Hallelujah. ಆತನು ಇಳಿದನು. அவர் அங்கிருந்து கிரியையில இறங்கிட்டாரு. ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದನು. அவர் ஒரு அவதாரம் இல்ல. ಅವರು ಒಂದು ಅವತಾರವಲ್ಲ. ஆமா, அவர் ஒரு அவதாரமா பறக்கல. ಆತನು ಒಂದು ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. அவர் மனு அவதாரமா எதுக்காக வந்தாரு? ಆತನ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದನು? எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து எனக்காக உங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்து பரலோகத்திற்கு எழணும்னு சொல்லி ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಲು ಬಂದ தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரனாக மாறினாரு. ದೇವಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟದನು. ஆக சொல்லலாம், அவருடைய அன்பு மேலான அன்பு. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲದ, ಅದು ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ வெறும் ದೊಡ್ಡದ உணர்ச்சி ಪ್ರೀತಿ. இருக்கு, உணர்வு இருக்கு, இமோஷனல் இருக்கு, அன்பு இருக்குன்னு அவர் அங்கே நின்னுடல. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ என் ಇರಲಿಲ್ಲ. குடும்பத்தை நான் நேசிக்கிறேன்னு சொன்னா, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ, என் குடும்பம் பாருங்க, என் இமோஷனல் கோவம் இமோஷனல் மாத்திரம் காமிக்கிறான். ಕೋಪದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. அடிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் கை வருது, ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಬರುತ್ತದೆ, கிரியை வருது, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, கை வருது, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಬರುತ್ತದೆ. திட்டுறதுக்கு மாத்திரம் வாய் வருது, ಬಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. எதையாவது யாரையாவது செய்யறதுக்கு மாத்திரம் அப்படியே நிற்கிறதே கிடையாது, ஓடி வந்து ஏதாவது செஞ்சிடறோம். ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ஆனா அன்புன்னா மாத்திரம் அணைக்கிறதுக்கு கையே வர மாட்டேன். ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋ ಕೈಗಳೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சொல்றேன், love like Jesus. ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ. இரு கரம் பிரித்து ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಆತನು எனக்காக உங்களுக்காக ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೋಸ್ಕರ சிலுவையில் மரித்தார், ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ கிரியையில் காண்பித்தார், ಆತನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ஆக்ஷன்ல ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. காண்பிச்சார் அவருடைய ಆತನ அன்பை. ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, கூடவே இருந்தாங்க. ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು. இங்க ஒரு விஷயம் அழகா நடக்குது. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಂದರವಾಗಿ யூதாஸ் ನಡೆಯುತ್ತದೆ. காரியோத்து ಯೂದಾಸ್ ಎಂಬವನು அவரை காட்டி கொடுப்பான் என்று அவர் காண்பிச்சு கொடுக்கிறாரு. ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. பாருங்க, இவைகளை சொன்ன பின்பு ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ யோவான் 13:21 27 வரைக்கும், யோகானனும் ಯೋಹಾನ 13:21 27 வரைக்கும், 21 ಇಂದ 27 இயேசு இவைகளை சொன்ன பின்பு ಯೇಸು ಇದ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ஆவியிலே கலங்கி ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ, உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. உங்களில் ஒருவன் ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ என்னை ಒಬ್ಬನು காட்டி கொடுப்பான் என்று ನನ್ನನ್ನು மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றான். ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆ அப்பொழுது ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ யாரை குறித்து பேசுறார் ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ? அப்படின்னு ஒருத்தரை பாத்துக்கிறாங்க. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. நம்ம ನಮ್ಮ ಪೇತ್ರನು என்ன பண்றாரு? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? கையிலே ஆக்ஷன் காமிக்கிறாரு. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ஏன்னா அவர் அங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கார்ல, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பெரியவர் அங்க நின்னுட்டு இருக்கும்போது ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. தன் மார்பில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த சீசனை பார்த்து கேட்கிறாரு. ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು யோசிச்சு பாருங்க, மார்பில் சாய்ந்து கொண்டிருந்த சீசன், அவர் வந்து ஏன் அப்படி எழுதுறாருன்னா, இந்த யோவான் தான் அது ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಹಾನನು யோவான் தான் இதை எழுதிருக்கணும். ಯೋಹಾನನೇ ಇದು ಬರೆದಿರೋ. இந்த வார்த்தை அவர் இந்த புஸ்தகம் யோவான்ல தான் இந்த சம்பவம் இருக்குது. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಯೋಹಾನಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. இது யோவான தான் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க. ಇದು ಯೋಹಾನಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು காரணம் அவர் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு எப்பொழுதும் அவர் அப்படிதான் எழுதுவாரு. ತನ್ನನ್ನೇ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು அப்போ அங்க சாஞ்சிட்டு இருக்கிற அந்த யோவானை பார்த்து பேதுரு சொல்றாரு, ಆತನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವ ಯೋಹಾನನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. என்ன சொல்றாரு? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ஆக்ஷன் காமிக்கிறாரு. ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಕ್கிறாரு. ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾಗಿರಕೋ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. காமிக்கிறாரு, ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. இவர் இயேசு கிட்ட போறாரு. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ? அவர் சொல்றாரு, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, துணிக்கை நான் யாருக்கு நினைச்சு கொடுக்கறனோ, ಈ ಬಟ್ಟೆನು ನಾನು ನೆನೆಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೋ அவங்க தான் ಅವರೇ. அப்ப என்ன நடக்குது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? நினைச்சு கொடுக்கறாரு. ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. யூதாஸ் கிட்ட கொடுக்கறாரு. ಯೂದಾಸ್ ಬಳಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. கொடுத்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு. ಕೊಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ஆனா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. அந்த பிரெட்
ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು அவர் நினைச்சு கொடுக்கும் போது என்ன யோசித்திருப்பாரு? ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರ ಅಜ್ಜಿ என்ன யோசித்திருப்பாரு? ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? மனசுக்குள்ள என்ன ஓடி இருக்கும் அவருக்கு? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡಿರುತ್ತದೆ? 3.5 வருஷம் உனக்காக இருந்தேனேப்பா, 3.5 ವರ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ஏன்னா நீ காட்டி கொடுக்கிற சாதாரண காசுக்காக. ಸಾಧಾರಣ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸಿ. என்னதான் எழுதியிருக்கிறபடி நடக்கிறது என்றாலும் ಏನೇ ಬರೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರು அந்த அனுபவத்திற்குள்ளாக போகும்போது எவ்வளவு வலி இருக்கும். ಆ ಅನುಭವದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವಿರುತ್ತದೆ. ஆனாலும் பரவாயில்ல, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, நான் உனக்காக தியாகமாய் இருக்கிறேன். ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சுயநலம் இல்லாம சுயநலமற்ற ஒரு அன்பு அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ஒருபோதும் அவருடைய அன்பு ಆತನ சுயநலமா யோசிக்கவே இல்லை. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ என்னைய காட்டி கொடுக்க போறியா? ಏನಪ್ಪಾ ನನ್ನನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ முடிச்சிட்டு வந்து வச்சுக்கிறேன் ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ அப்படின்னு சொல்லல. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. நீ செய்ய வேண்டியது சீக்கிரமா போய் செய் அப்படின்றாரு. ನೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು பரவாயில்ல, ನೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬೇಗನೆ ಮಾಡು ಅಂತ பரவாயில்ல, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, பரவாயில்ல, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, பரவாயில்ல. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அவருடைய அன்பு எவ்வளவு பெரிய அன்பு பாருங்க. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ. பேதுரு பாருங்க, ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿ மறுதலிக்கிறாரு. ಅವನನ್ನು ಅವರು ಮರುದಲಿಸುತ್ತಾರೆ. யோவான் 13:36 இருந்து 38 வரைக்கும் வசனம் சொல்லுகிறது. ಯೋವಾನ 13 36 இருந்து 38 வரைக்கும். 36 ಇಂದ 38 சீமோன் பேதுரு அவரை நோக்கி, ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ஆண்டவரே, ದೇವರೇ, நீர் எங்கே போகிறீர் ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ என்றான். ಎಂದು இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, நான் போகிற இடத்துக்கு இப்பொழுது நீ என் பின்னே வரக்கூடாது, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಬರಬಾರದು, பிற்பாடு பின் என் பின்னே வருவாய் என்றார். ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬಹುದು. பேதுரு அவரை நோக்கி, ದೇವರು ஆண்டவரೇ, ಪೇತ್ರನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ, நான் ದೇವರೇ, இப்பொழுது உமக்கு பின்னே ஏன் வரக்கூடாது? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು? உமக்காக என் ஜீவனையும் கொடுப்பேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. வாயில வடை சொல்றதுதான், ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಡೆ ಸುಡುವುದಿದೆ. உமக்காக என் ஜீவனையே கொடுப்பேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஆண்டவர் பார்த்து சொல்றாரு, ದೇವರು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, எனக்காக உன் ஜீவனை கொடுப்பாயோ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ? சேவல் கூவுவதற்கு முன்னே ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂವ ಮುನ್ನವೇ ನೀನು என்னை 3 தடவை மறுதலிப்பாய் என்று 3 ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்றேன். ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. என்னங்க ಏನ್ರಿ என்ன இந்த வார்த்தை? ಏನಿದು ಮಾತು? அப்ப எந்த அளவுக்கு வேதனையில் அவர் இருந்திருப்பாரு. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ஆனாலும் தன்னுடைய சுயநலத்தை அந்த இடத்துல காண்பிக்கல. ಆದರೂ ಆತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಆತನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. பொறுமையை இழக்கல. ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇழக்கல. ಆತನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. அவ்வளவு உண்மையுள்ளவராக இருந்தார். ಅಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರುವವರಾಗಿದ್ದರು. தன் கரங்களில் கால்களில் ஆணி பாய்ந்தவராய், ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ தன் தலையில் முள்முடி சூட்டினவராய், ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒರೆದುಕೊಂಡ, தன் சரீரத்தில் காயங்கள் பட்டவராய், ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾய், தன்னுடைய விழாவிலே குத்தப்பட்டவராய், என்னம்மா சொல்றது, ತನ್ನ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವನಾಗಿ, முடி முதல் அடிவரை ரத்தம் சிந்தினவராக, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೂ ರಕ್ತ ಸುರಿದವನಾಗಿ, சிலுவையில் தன்னையே தியாகமாய் அவர் கொடுத்தார். ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ இதுதான் சுயநலமற்ற அன்பு. ಇದೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, சொல்லமா, love like Jesus. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ. love like ಯೇಸುವಿನಂತೆ அவரை போல தன்னலமில்லாதவர்களாய், ಆತನಂತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಉಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯ நாம் இருக்க வேண்டும். ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. அவருடைய அன்பின் அகலம் அளக்க முடியாதுங்க. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பின் நீளத்தை பிடிக்க முடியாது. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பின் உயரத்தை கண்டறிய முடியாது. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பின் ஆழத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய அன்பு அந்த அளவுக்கு உன்னதமான மேலான உயர்ந்த அன்பாக இருக்கிறது. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. சொல்லுங்க, பக்கத்துல இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, அவரை போல அன்பு செலுத்திடலாம். ಅವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋಣ. என் குடும்பத்தின் மேல,
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ என் ಮೇಲೆ, சபையின் மேல, ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ, என் விசுவாசிகள் மேல, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮೇಲೆ, என் சமுதாயத்தின் மேல, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ என் ಮೇಲೆ, பாஸ்டர் மேல ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ அவருடைய உன்னத அன்பை, மாறாத அன்பை, ஒழியாத அன்பை செலுத்திடலாம். ಆತನ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಿಯವುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இங்க பாருங்க, வசனம் சொல்லுகிறது, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, இயேசுவின் அன்பு இதில் ஒன்றும் தவறல. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೂ ಅದು 1 ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. கொரிந்தியர் 13:4-7 வரைக்கும் அன்பை குறித்து சொல்லுகிறது. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯನು 13:4-7 இந்த அன்பில் ஒருபோதும் அவர் விலகல. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅದು இந்த அன்பை ಮಾರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. முழுவதுமாய் அவர் அப்படியே நடத்தி ಈ காட்டினார். பாருங்க, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 1 கொரிந்தியர் 1 ಕೊರಿಂಥಿಯನು 13:4-7 வரைக்கும் 4-7 அன்பு நீடிய சாந்தமும் ಅದು ಪ್ರೀತಿಯು ತಾಳ್ಮೆಯು தயவும் உள்ளது, ಅದು ದಯವುಳ್ಳವಾಗಿದೆ. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರ್ಚಿಲ್ಲ, அன்பு தன்னை புகழாது, ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೊಗಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. அன்பு இருமாப்பாய் இராது, ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿರ್ಚಿಲ್ಲ, அவர் அன்பு அயோக்கியமானதை செய்யாது, ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು அன்பு ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. தற்பொழிவை நாடாது, ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ತನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾಡಾದು, ತನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. அன்பு சினமடையாது, கோபம் படாது, ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. அன்பு தீங்கு நினையாது, ಆ ಪ್ರೀತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ. அன்பு அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும், ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡದೆ சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும், ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும், ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ. அன்பு சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಕಲವನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ. அன்பு சகலத்தையும் நம்பும், ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಕಲವನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும். ಆ கரங்களை ಪ್ರೀತಿ தட்டி சொல்லலாம், ಸಕಲವನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸುತ್ತದೆ. இந்த அன்பு, ಈ ಪ್ರೀತಿ, அவருடைய அன்பு இப்படிப்பட்ட அன்புதான், ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, எல்லாவற்றையும் தாங்கினது, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಿಸಿ, எல்லாவற்றையும் நம்பினது, சகிச்சது. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂಬಿತು. ಆ ಪ್ರೀತಿ என்ன அன்பு பாத்தீங்களா? ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ. சொல்லமா, அவரை போல நாம் அன்பு செலுத்தணும் எல்லாரும் மேல. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು அவரை போல எல்லாரையும் நம்ம நேசிச்சிடணும். ಆತನಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. Love like Jesus ன்னு சொல்லமா, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, அவரை போல நேசிக்கலாம் சொல்லமா, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ, அவரை போல அன்பு செலுத்திட்டேன்னு சொன்னா ಆತನಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ நாம் ತೋರಿಸಿದರೆ அவரை போல வாழ்வோம். ನಾವು ಆತನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.